آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرائے طہا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، بالا کی آمد، سراج کی آمد، نور کی آمد، پر نور کی آمد، آلہ کی آمد، بالا کی آمد، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تمام دوست اب اپنے موبائل سائلنٹ پر لگا دیں، ساری بات کا مزہ خراب ہو جائے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا آنے کا۔ کتنا بھی اہم فون ہو، سرکار کے ذکر سے بڑا نہیں ہے، سرکار کے ذکر سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے رشتہ داریاں حضور کے بارگاہ کے اندر تو اس کے صحابہ کی دو بیویاں ہوتی تو حضور فرماتے تھے ایک بیوی فلاں صحابی کو دے دو، اس کے پاس نہیں ہے تو وہ دے دیتے تھے۔ تو ہم جو ہے مقصد کہنے کا کہ ایک فون بھی نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے نا جتنے بھی دوست احباب ہیں تو وہ جو ہے نا سائلنٹ پہ لگا۔ سرکار کے ذکر سے اہم کوئی چیز نہیں ہے، آنا بیٹھنا سفر کرنا سارا ضائع ہو جائے گا، ورنہ ہمارا 12 دن کا سلسلہ قبول ہو جائے تو اس کی حدیث سے ثابت کر کے آپ کو عرض کروں گا، ذوق بھی برقرار رہے گا اور شوق کی بات بھی ہوگی اور محبت کی بات بھی ہوگی، کیونکہ حساس ٹاپک ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے، جس کا عنوان ہی محبت ہے آج، تو وہ جو ہے محبت۔ تو اس لیے وہ اس سے قبل میں نے کل جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لا سکتا۔ یکم ربیع الاول سے 12 محافل ہماری شروع ہوئی حضور کے ذکر کی، ہر روز میں نے ایک آخر میں خاص بات بتانی تھی، آج ساری خاص بات ہے۔ میں نے ہر یہ جنہوں نے مجھے دیکھا سنا اور ایسی کئی مائیں بہنیں ہیں جو روزانہ آئیں تو جو ہے ہمارے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں، اور ایسے کئی دوست ہیں جو روزانہ بلا ناگہ آئے۔ اور میری پہلی ایک بات تھی، وہ پہلی بات کیا تھی، یہ نکلے گا کیسے بھائی؟ اچھا جی بس، ہاں جی ادھر لگا دو، ادھر کہیں لگا دو، دیکھ نہیں سکیں گے لوگ۔ آپ بھائی وہ اندر جائیں، ٹی وی دیکھو چلے رہا، میچ جا رہے ہیں، اینڈ ٹائم پہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ ان کا کام ہے، آپ توجہ ادھر رکھیں۔ تو بہرحال پہلے دن سے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہمارا یہ نذرانہ عقیدت ہے، پچھلے سال میں نے کی تھی 12 محافل کے اندر، حضور دیں یا نہ دیں حضور کی مرضی، یہ پہلی بات تھی پچھلے سال۔ اور آج اس مرتبہ یکم ربیع الاول سے میں نے ایک ہی بات کی ہے کہ حضور دیں یا نہ دیں ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی پہلی یکم ربیع الاول سے، اور 12 تک کل تک یہ جاری رہی کہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہے، حضور دیں یا نہ دیں بس راضی ہو جائیں۔ اب بتائیں کہ اگر حضور ہم سے راضی ہو گئے کہ ہم نے ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تو اس ضمن میں ہم نے بڑا اہتمام کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کے چند نام میرے پاس موجود ہیں، نہ آ سکے تو آقا کی بارگاہ میں تو موجود ہے۔ کسی نے مجھے نہیں کہا، میری محبت ہے کہ میرا دل چاہا اس حدیث کی بنا پر کہ جو ہے وہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس لیے ان تمام دوست احباب کا بڑا مشکور۔ سب سے پہلے نام آئے گا چودھری مقبول صاحب کا، اگر وہ موجود ہے پیچھے تو آگے آ جائیں۔ انہوں نے گوشت کا انتظام کیا 12ویں اس محفل پاک میں، 12 ربیع الاول کی محفل پاک میں لنگر میں جتنا گوشت ہے چودھری مقبول صاحب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جزائے جزیرہ تھا۔ اس کے علاوہ بہت خرچے ہیں آفتہ کے۔ ہمارے ایوب صاحب جنہوں نے تمام 12 تک دیگیں پکائی، یکم سے 12 ربیع الاول تک دیگیں پکائی، مقبول صاحب آگے آ جائیں، جگہ ہے۔ ہر روز
मिठाई का एक टोकरा सफदर साहब लेकर आए, हमारे सफदर नक्शबंदी मुनव्वर ज्वेलर्स की तरफ से। हमारे जावेद साहब हैं, वो भी सिलसिले में दाखिल है नक्शबंदी, गरीब आदमी है बेचारा, हर रोज मिठाई लेकर आए। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, डॉक्टर होकर फकीरी, हर रोज यकम रबीउल अव्वल से लेकर साहिवाल आना, दोस्तों को अशरफ भट्टी साहब को साथ लेकर आना हर रोज अपनी गाड़ी में। और एक मोहम्मदपुरा जिस दिन महफिल हुई तो सारी रात आस्थाने में पड़े रहे, क्योंकि महफिल में 2 बज गए थे, 2 बजे अब कहाँ घर जाया जाएगा। तो बहरहाल इसी तरीके से हमारे जिन्होंने 12 दिन तक सिलसिला लंगर, जिसमें गोश्त भी था, बिरयानी भी थी और दीगर इंतजाम थे, हमारे जुल्फकार साहब थे, हाजी अकरम साहब हैं और दीगर गरीब आदमी है, परचून की दुकान है, दिल बड़ा देख भी देता है और मोहब्बत भी करता है, रमजान रहमानी। शफीक भट्टी साहब हैं, शाहिद ज्वेलर्स ये हैं हाजी बशीर साहब के घर से, तालिब ज्वेलर्स, जाहिद ज्वेलर्स, तमाम नक्शबंदी एक ही खानदान से बैठ चले आ रहे हैं। साबिर अली इमरान, इनका डेली दूध का सिलसिला था, चाय का। ये तमाम डॉक्टर वहीद साहब, दीगर और बेशुमार आमिर फैसल, राना सहीर साहब, आसिफ काठिया, डिप्टी मोहम्मद अशरफ साहब नक्शबंदी, ये तमाम दोस्त अहबाब थे जिन्होंने हमारे यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक बेपनाह लंगर का इंतजाम किया, दीगर हिस्से लगा, और इतना खिलाया है आस्थाने पर, इतना पिलाया इस 12 दिनों में, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे रमजान की बहारें आ गई। मैंने पहले क्या था, ये ईदों की ईद है, अगर ये ईद ना होती तो ना ईद उल फितर की सवैयां खाते, ना ईद उल अजहा के बकरे खाते, ना आप होते, ना हम होते, ना पीर, ना मुरीद। सरकार है तो सब है, ईद मिलादुल नबी सब है तो भी रहे। मैंने कल इजाजत दी थी माऊ बहनों को खूब बनाओ श्रृंगार करके आए, सरकार की खुशी। और आज पाशा सेठ में मैंने एक रिवायत में सुनाई थी कि हुजूर के घर के सामने नाच हो रहा था, रक्स हो रहा था, और हुजूर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुला के कहा कि बताओ ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, इकट्ठे नाच भी रहे हैं और गा भी रहे हैं हुजूर के घर के सामने। कहते क्या है, मा यकूलूना, हुजूर को मनाते हैं, हुजूर राजी हो जाए ये कहते हैं। मोहम्मद अब्दुल साले, आका आप जैसा रूह जमीन पर कोई आया ही कोई नहीं, ये कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने माँ बहनों को कह दिया कि ये ईदों की ईद है, इस पे नहीं सिंगरना तो किस पे सिंगरना है, तो सब सिंगर के आएंगे। दो सवाब के लिए भी कि इस पे कपड़े नहीं पहने तो किस पे पहने। तो बहरहाल ये तो मोहब्बत भरी बातें थी। इंतजामिया हमारे यहाँ सिलसिला वसी है, काम ज्यादा है, जिम्मेदारान का सिलसिला भी है। जो हमारी इंतजामिया रही काम करने में, हाजी इमदाद साहब चिरागिया साउंड सिस्टम, हर रोज नाते सजाई नात खानों की, अल्लाह इनके घर को जाएगा। डॉक्टर शहबाज साहब, उनका बड़ा हिस्सा हुआ, मोहम्मद नईम साहब, उनका बड़ा हिस्सा हुआ, आसिफ अखबार फरोश, मुस्तफा रिक्शा ड्राइवर, दीगर सऊद साहब बावलपुर से आए, उन्होंने बड़ा इंतजाम किया बेचारे। सरवर साहब सादिकाबाद से आए, मियाँ चन्नू से हमारी माई बहन आई, उनका नाम लेना जरूरी नहीं, दीगर साहिवाल की माँ बहनें जिन्होंने बड़ा इंतजाम किया। सरकार राजी हो जाए सबसे, ये मांगती है, कुछ दें या ना दें। बहरहाल ये तो इंतजामिया तक की हद की बात थी। इस जीवन में हमारे यहाँ हर आली निस्बत में कीमती चीज को कीमती बना देती है। हमारे जिम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह साहिबाल में हमारा सिलसिला वसी है, और जिक्र मुस्तफा की इस बात की भी निशानी कर दी है कि यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक आस्ताना आलिया पर खूब देखे पक्के हुजूर का जिक्र हुआ, और पता नहीं कितनी हदीसें बयान हुई, कितनी खास बातें हुई, और कितनी अनवार और तदल्लियात थी, कितनी बारिशें थी, अल्लाह ही बेहतर जानता है।